स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BRTS ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। पहला यह कहा गया कि यह स्कीम जी है ये मारू स्कीम है, ये कोई भला नहीं होने वाला, सियासी दबाव पिया और विचारधारा बदली तो इस ते कहा गया कि विचार किया जाएगा। हुण फाइनल ये होया कि यह स्कीम चलाई जाएगी। सवाल ये उठता है कि सिर्फ सियासी एनक लगा के जो इन्हां सारियां चीज़ों को देखा जाता है बिना विचारिया बिना घोख कीतिया यह कह दिता जाता है कि ये चिट्टे हाथी ने, इन्हां दा कोई फायदा नहीं, तो बाद दे विच आप ही बदल के कहा जाता है कि ये लोक हित ने, लोगों के फायदे लिए ने, इन्हां नूं चलाना चाहिए। एक वड्डा सवाल खड़ा होंदा है कि हाल फिलहाल पंजाब दे विच जिन्नियां भी विकास वालियां स्कीमां बंद होईयां ने कि सिर्फ उन्हां नूं बंद करना सियासी हित सीगा या फिर पंजाब दे हित दे विचों बंद कीतियां गईयां ने। जे BRTS प्रोजेक्ट की गल कीती जावे तां पिछली सरकार ने बड़ा ही क्या सीगा कि ये लोक हित फैसला है। अमृतसर दे विच खास तौर पर पुराना अमृतसर नवे अमृतसर नूं जोड़न दे लई ये स्कीम बड़ी जरूरी है और इहदे लई करोड़ां रुपए लगाए गए। खास तौर पर स्टेशन बनाए गए, खास तौर पर सड़कों का निर्माण किया गया, बसां भी ऑर्डर की गई, पर लंबे समय तो सब कुछ ठंडे बस्ते दे विच पिया रहा। हुण यक अजिहा की हो गया कि सारा सिस्टम ही बदल गया, सब कुछ किया गया कि सब कुछ ठीक है और ये जल्दी ही स्कीम शुरू की जाएगी। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हां कि वाकई सोचण ते समझण की जरूरत है कि जेकर कुछ चंगा पिछलियां सरकारां करके गईयां ने तो उसनूं होर चंगा बनाउण दी जरूरत है या ठंडे बस्ते च पाउण दी जरूरत है। सब तो पहला जाण पछाण डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साडे नाल मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने साडे नाल जुड़े हुए ने। मलविंदर सिंह कंग साहब बुलार ने पंजाब भाजपा के, मनजीत सिंह सिद्धू साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, उदय सिंह राठौड़ साहब साडे जुड़े हुए हैं आगू ने पंजाब कांग्रेस से। स्वागत है सारे मेहमानों का। राठौड़ साहब मैं शुरुआत थोड़े तो ही करांगा। सब तो पहला आप BRTS की गल करते हैं कि स्कीम दे विच पहला जो थोड़ी सरकार आई सी उदों इसनूं ठंडे बस्ते च पा दिता गया सी ये कह के कि स्कीम दे विच कुछ नहीं हैगा, बहुत सारा घोटाला भी होया इहदे विच और ये लोक हित दे विच नहीं हैगा, इहदा कोई फायदा नहीं होने वाला। हुण एकदम बदल क्यों गया? हुण स्कीम भी तुसीं लॉन्च कर रहे हो, 3 महीने लई फ्री सफर भी लोगों को दे रहे हो, अजिहा की इहदे विच घोल के पाता हुण? हरप्रीत जी तुसी पहला कहा कि सियासी चश्मे नूं ला के आपां नूं चीज़ां नूं देखना चाहिए जी। ये बिल्कुल पिछली सरकार दे वेले स्कीम जरूर लॉन्च हुई सी और बहुत वड्डा एक अहम प्रोजेक्ट है कि वो साडे पंजाब दे लई जिहड़ी अमृतसर सिटी है आपां इहनूं होली सिटी कहंदे हैं और पूरे विश्व दे अंदर ये मशहूर है और साडा जिहड़ा एक मेन स्थान है सिक्खी इतिहास दा श्री हरमंदर साहब वो इत्थे अंमृतसर दे विच है। ते जिहड़ा तुसी गल कह रहे हो कि सियासी चश्मा, देखो ये जिहड़ी स्कीम सी ये बिल्कुल लॉन्च की गई लेकिन यह स्कीम नूं बिना कुछ सोचे समझे लॉन्च करन दी कोशिश की गई। इहदे अंदर हजे बहुत औकड़ा सीगियां, बहुत चीज़ां हजे अनकंप्लीट सीगियां। थोड़ा समझाओगे राठौड़ साहब केड़ियां औकड़ा सी? हले भी कुछ कॉरिडोर केड़ियां चीज़ां बिना सोचे समझे लॉन्च कीती गईयां, थोड़ा तफसील दस्सिओ जरा। मैं वही दस रहा जी, मैं वही दस रहा जी कि आपां इनू लॉन्च जरूर करता लेकिन इनू पहला ही शुरू करता। हजे कॉरिडोर दे अंदर कुछ रस्ते बकाया सीगे, हले भी 4-5 ब्रिजेस ने जिहड़े बकाया ने और बाकी बहुत चीज़ां ही जी सोचने वालियां सी कि जिहड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अमृतसर दा उहदे अंदर देखो 3 व्हीलर ऑटो वो बड़ी सौखी और सुलभ तरीके दे नाल उपलब्ध सी ते ओ इस दरमियान अड़ंगा भी सीगे। मतलब इहदा जिहड़ा असीं टाइम रखिया सीगा जी आपां अद्धे घंटे बाद इहने बस ने आना सीगा और दूजी गल जिहड़ा इहदा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का इतिहास है कि दिल्ली दे अंदर फेल होया और हिंदुस्तान दे 2 सूबियां दे 2 शहरां दे अंदर भुवनेश्वर और बंगलौर दे अंदर इहदे तो बैक ले लिता गया दोबारा और पूना दे अंदर इहनूं पेंडिंग पाया गया। फिर तुसी क्यों चला रहे हो दोबारा? तुसी की प्रैक्टिकल करना चाहते हो या तो फिर सेध लो इन्हां तो फिर ना चलाओ, बंद कर दो। आपां नूं मजबूरी है कि चलाना, कोई दबाव है चलाना ही चलाना आपां। देखो देखो
ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। 71 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, 71 ਬੱਸਿਸ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਕੜੱਤ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮਾ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 400 ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਬਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਮ ਚਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਉਹੀ ਬੱਸ ਆ, ਉਹੀ ਸੜਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਟ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਰੂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਟ੍ਰੈਕ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ 1.25 ਸਾਲ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਰਹੀ,
ਲੇਕਿਨ ਈਰਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਕੀਮ। ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ 1.25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਈਓ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਮੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਕਮੀ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਸ ਆ, ਉਹੀ ਸੜਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚਲੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਈ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕਿਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਵਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨੀਤੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨੀਅਤ 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਰੇਮ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਟਰੋ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਭੰਡਾਰ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਤੱਕ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਲ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। BRT ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ BRT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ RTI ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੀ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਛਿਆਟਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਜੀ ਪੁਲ, ਉਧਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ, 2 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ,
ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 50% ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 50 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 100 150 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਲੈ ਲਓ, ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਾਈਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ BRTS ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਟੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਆਟੋ ਚੱਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੇਨ ਰੂਟ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ BRTS ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਟਨ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ, ਲਾਂਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। BRTS ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਟ ਲਾਰਜ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਡਰੱਗ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਡਰੱਗ ਆ 70% ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਛਾਟੇ ਵੱਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 1 ਲੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਮੇਰੀ ਫਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੇਨਸ ਬਾਈ ਲੇਨਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਟੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਸਰਵਿਸ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਲੰਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਸਤਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਿਠਾਉਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਉੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਹਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 69 ਦੀਆਂ 69 ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। 40 50 60 ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੜਕ ਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੱਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? 495 ਜੀ, ਹਾਂ ਚਲੋ 30 ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ। 495 ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ 48 ਸਕੀਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਭੱਜੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਨਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੇਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੜਾਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ RTI ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੜੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲਾ ਘਪਾਲੇ ਦੀ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 1.25 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੜਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 495 ਕਰੋੜ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੌਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਆਖੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 495 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਰੱਖਤੀ। BRTC ਵਾਸਤੇ, BRTS ਵਾਸਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 300 ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਰਹੀ, ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ UGC ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪ ਰਹੇ ਆ 10 ਸਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਪੂਜ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਰਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੋਵਾਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਪਹਿਲਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰਾ? ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਦਾ ਕਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2000 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲਾਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਮਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ, ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 1,500 ਵਹੀਕਲ ਹਰ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ। ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ 70% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜੇ BRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਪਾ ਦਵਾਂ ਕਿ BRTS ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੋਢੀਆ ਦੇ ਘਰ CBI ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੋਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ CBI ਬਿਠਾਈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ CBI ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸਰ, ਕਰਾਓ ਉੱਥੋਂ ਲਾਓ, ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਵਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੂਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ CBI इंक्वायरी देखो, मैं कोई ऑथराइज तो है नहीं CBI इंक्वायरी, और ना मैं इस समय बयान कर सकता कि भी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए है। मैं एक गल जरूर कहना चाहता है, जी बार बार गल हो रही सी इहदे अंदर कुछ कमियां सी, बहुत चीज़ों की कमियां सी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਵੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਵਾ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਟਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ 1 ਸਾਲ ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਹ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 16 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਆ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ 1 ਸਾਲ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ। ਹੈਲੋ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਐਕਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਕੇ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾਹ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਕੱਟਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਕੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਨਵੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਚ ਘੱਟ ਲੈ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਲਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, BRTS ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਅਨਮੈਚੁਰ ਗੱਲਾਂ, ਅਨਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ BRTS ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।